Class 8, welcome back to our grammar class. So, we will continue with our discussion on voice change, active voice, passive voice. In the earlier class, we noticed the structure of active sentences and passive sentences in different tenses. তো আবার বলবো সেই বিভাগ যেটা অল ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট আমরা দেখেছি যে বিভাগটা ঠিক করতে পারলে the other components remain the same. Active subject, verb, object, passive object, verb, V3 by then subject. And now if you notice the sentences written here, the sentences contain a modal. I can play, we should respect, you may help, we must obey. So there is a modal auxiliary in all the sentences accompanying the verb. তারপরে আমার অ্যাক্টিভে ভার্বাল পার্টে দুটো পার্ট আছে, দুটো কম্পোনেন্ট রয়েছে, একটা modal and the main verb. And the modal is always followed by the first form of the present form of the main verb. এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে। Now look at the passive structures. Object, then verb can be, that is modal plus be, that is the verb here. Modal plus be, that is the verb. Can be, may be, should be, must be, would be. Okay, so object, modal plus be, that is the verb. সব কটাতে লক্ষ্য করো। আর কিন্তু V3 by subject, V3 by subject, V3 by subject, V3 by subject, and the sentences begin with the object. Here hockey, here our elders, যেটা এখানে অবজেক্ট ছিল এদিকে, সেটা এদিকে সাবজেক্ট হিসেবে শুরুতে চলে এসেছে। So all the other components remain the same. তাহলে if a sentence in active voice contains modal auxiliary, তাহলে আমার প্যাসিভ করার একদম সহজ ব্যাপার, মোডালের সঙ্গে বি ভার্ব মিলে আমার বি ভার্বের ফর্মটা হবে। ক্যান থেকে ক্যান বি, শুড থেকে শুড বি, মে বি, মাস্ট বি, উড বি, কুড বি। ওকে, সো যদি মোডাল থাকে তাহলে কিন্তু there is no problem, you will face no problem. Always keep the basic structure in mind, যে অ্যাক্টিভ সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, প্যাসিভে অবজেক্ট বি ভার্ব, V3 বাই সাবজেক্ট। তার মধ্যে আমি বলেছি একটাতে ফোকাস করো, দ্য বি ভার্ব। মোডাল থাকলে বি ভার্ব কি? মোডাল প্লাস বি, বিই, that is the verb. Modal plus be. All the other components remain the same. So আমরা modal নিয়ে এখানে আলোচনা করলাম। এবার আমরা একটু নেগেটিভ বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সে যাব। Now negative sentences, active voice, passive voice. I have written a few sentences, negative sentences in active voice, and I have used different tenses, though not all the tenses. I do not play football. So if you want to make a sentence negative with action verb, simple sentence, তাহলে তোমাকে simple present বা simple past এ দুবার সাপোর্ট নিতে হবে। So do not play, that is simple present, and did not help, this is simple past. Does not হতে পারতো যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হতো, does not play হতে পারতো he does not play. So this negative sentence is in the simple present tense. আমি সেই বিভাগের উপরেই জোর দেব, অন্য কিছু ভেবে স্ট্রাকচার কে গুলিয়ে ফেলার কোনো দরকার নেই।
এখানে একটুখানি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভার্বের অনেকগুলো পার্ট রয়েছে। একটা নেগেটিভ করার জন্য যেটা হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নিতে হচ্ছে, তার মাঝখানে নট থাকছে, আর ভার্বটা মেইন ভার্বটা অবশ্যই ডু যদি হেল্পিং ভার্ব হিসেবে আসে তাহলে প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে, এটা আমরা জানি, ডু বা ডিড ডাজ যাই আসুক না কেন। তাহলে সেই জন্য আমরা যে ভার্বাল পার্ট তার মধ্যে অক্সিলিয়ারি ভার্ব এবং নট ঢুকে যাচ্ছে মেইন ভার্ব এবং অক্সিলিয়ারি ভার্বের মাঝখানে। এখানে যেটা হচ্ছে ইজ নট প্লেড, তো আমি সেই বলবো এটা যেহেতু দিস ইজ ইন দ্য সিম্পল প্রেজেন্ট, তো সিম্পল প্রেজেন্টে মাই বি ভার্ব ইজ am is are, so you have got your be verb। এবং প্যাসিভ ফর্ম বলতে আমরা কি বলেছিলাম, be প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, be verb প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। সো am is are আমাদের be verb থার্ড ফর্ম আমি পাচ্ছি প্লেড, এর মাঝখানে নট চলে আসবে। নেগেটিভ করতে গেলে আমরা জানি যে be verb থাকলে be verb এর পরে নট বসে। এখানে be verb did not help, so it is simple past, did not help simple past। when you passivize this sentence simple past, I talk about be verb as the main component, so be verb of be verb in simple past in passive sentence ki was where, so negative holo was not were not, then third form of the verb, very simple। আমার ওখানে কি আছে do not, আমাদের যেটা ভুল হয়, students often turn this do verb into the third form again, done ও করে ফেলে, done not our help, no, never do this। These do verbs are borrowed to make simple present and simple past into negative, okay। তাহলে ওই do verb এর কিন্তু আসলে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স না হতো কোনো প্লেস ছিল না। তো আমার যেটা বক্তব্য দ্যাট ইজ, আমি সবসময় ভাববো, এখন নেগেটিভ আছে নাকি আমি ভাববো না, যে when I can identify the tense of this sentence, it is in the simple present, so my be verb is am is are and the passive form of the verb is am is are plus third form। তো নেগেটিভ করতে গেলে আমি কি করব, am is are এবং থার্ড ফর্মের মাঝখানে নট বসিয়ে দেব, ওকে। নাও they have not finished the job, so this is present perfect, have has plus third form of the verb। তো have has আছে যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব আছে, তো নটটার মধ্যে বসে গেছে নেগেটিভ করার জন্য, বাট I know that this is in the present perfect tense। তো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে আমরা প্যাসিভ ভয়েসে বি ভার্ব কি শিখেছিলাম, হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দি ভার্ব। তাহলে হ্যাজ বিন ফিনিশড ভাববো আমি, বাট নেগেটিভ আছে, সো নট ওর মাঝখানে ঢুকে যাবে। যদি দুটো কম্পোনেন্ট থাকে বি ভার্বের বা অক্সিলিয়ারি ভার্বের, নটটা কিন্তু দুটোর পরে গিয়ে বসবে না, মাঝখানে বসবে, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। হ্যাজ বিন এটা আমার বি ভার্ব ছিল, দুটো কম্পোনেন্ট আছে, সো place not between has and been, don't use has been not, no, has not been। so be verb যদি আমি জানি তাহলে আমার যে প্যাসিভের যে ফর্মুলা সেটাই থেকে যাচ্ছে এখানে, has not been finished the job object, be verb has been আমরা জানতাম, তার মধ্যে নেগেটিভ করার জন্য not মাঝখানে ঢুকে যাচ্ছে। now she was not drawing, was an ing, so this is in the past continuous tense, past progressive। তো past progressive এ আমার প্যাসিভ ভয়েসে বি ভার্ব কি, was being were being, তাহলে দুটো পার্ট হচ্ছে, তো নেগেটিভ এর নট কোথায় যাবে, মাঝখানে, was not being were not being, third form is always the same। তাহলে she was not drawing a picture was not being drawn by her। he will not buy a car, simple future, shall will plus present form, তাহলে shall be will be আমার জানি আমি be verb এর ফর্ম, তাহলে ওর মাঝখানে ঢুকে যাবে will not be bought। now modal cannot নেগেটিভ এসছে, তো modal এ তো আমি জানি can be, can থাকলে can be, should থাকলে should be,
তো দুটো কম্পোনেন্ট আছে, মাঝখানে নট ঢুকে গেল, ক্যানট বি, ও সরি ক্যানট যদি একসঙ্গে লিখি, ও ক্যানটের সময় ক্যান নট বি বা শুড নট বি, ক্যানট বি স্পোকেন, নট মাঝখানে গেছে, দুটো পার্ট আছে যেহেতু ক্যান বি মাঝখানে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে নেগেটিভ থাকলেও আমার কিছু কঠিন কিছু নয়, আমাকে কিন্তু ওই বি ভার্বের ব্যাপারটা যদি মাথায় রাখতে পারি টেন্স অনুযায়ী তাহলেই হবে। নাও interrogative sentence from active to passive. Look at the sentences. Did you help him? So you help him, আমরা এরকম করেছি আগে অ্যাক্টিভ হলে, but this did tells you that it is in the past, simple past tense. Simple past tense বিভাগ কি হবে? was হবে, এটুকু আমার জানলে হবে। আগে টেন্স গুলো যদি আমরা পড়ি, ক্যান ইউ ড্র, মডাল তো বিভাগ ক্যান বি। উইল হি বাই, উইল দ্যাট ইজ সিম্পল ফিউচার বা শ্যাল উইল থাকলে বিভাগ শ্যাল বি উইল বি। হ্যাভ দে ফিনিশড, সো হ্যাভ হ্যাজ প্রেজেন্ট পারফেক্ট, তাহলে হ্যাজ বিন হ্যাভ বিন বিভাগ প্যাসিভে। হাউ ডিড ইউ, এখানে আমরা একটু WH, প্রথম the first 4 questions are yes no questions, and then the last 3 are WH questions. Okay, so here again, how did you help, that is also simple past tense. So was is my be verb, will be, and here have been has been হচ্ছে be verb. Well, what happens here? তো আমরা যখন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করি তখন কি করতে হয় আমাদের? What do? We bring the auxiliary verb before the subject. আর WH হলে bring the WH first, then the auxiliary, then the subject. WH থাকলে WH, না থাকলে auxiliary, then subject, then the verb, main verb. তো কোয়েশ্চেন করার জন্য আমার অক্সিলিয়ারিটি সাবজেক্টের সামনে এসেছে। নাও ইন দ্য প্যাসিভ ভয়েস আমার বি ভার্ব বলেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, তাহলে আমি যখনই এটা জেনে গেছি যে ইট ইজ ইন দ্য সিম্পল পাস্ট, তাহলে আমার বি ভার্বটা ওয়াজ ওয়্যার হবে। ক্যান বি, ক্যান থাকলে ক্যান বি, উইল শ্যাল উইল এটাতেও বি ভার্ব, হ্যাভ হ্যাজ থাকলে হ্যাভ বিন হ্যাজ বিন, আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্ট। ঠিক একই জিনিস এখানে ঘটেছে, বিভাগ এখানে দুটো পার্ট রয়েছে, এখানেও দুটো পার্ট রয়েছে। নাও লুক এট দ্য বি ভার্বস। তো এটা তো আমরা টেন্স অনুযায়ী বা মডাল দেখে আমরা বি ভার্ব সিলেক্ট করে নিচ্ছি। নাও দ্য স্ট্রাকচার ইজ ইন দ্য ইন্টারোগেটিভ, এখানে যে স্ট্রাকচার আছে দ্যাট ইজ ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার। তাহলে আমাকে কি করতে হয় ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার করতে গেলে? দ্য অক্সিলিয়ারি ভার্ব comes before the subject, and if it is a WH question, then put the WH word before that auxiliary verb. Simply সেটাই করেছি, আমাদের এখানে auxiliary verb হিসেবে আমরা be verb পাচ্ছি, and if the auxiliary বা be verb এর যদি দুটো পার্ট থাকে, নেগেটিভ করার সময় যেমন করেছিলাম ফার্স্ট পার্টের পরেই আমরা নট বসিয়েছিলাম, এখানেও কিন্তু দুটো পার্ট থাকলে জাস্ট bring the first part before the subject, don't bring both the parts before the subject. So will be আমরা জানি এখানে, কিন্তু will comes before the subject, object যেটা সাবজেক্ট হয়েছে এখানে, and the be verb remains after the object. So WH auxiliary verb, object, then the be verb, then V3. এখন কোশ্চেন হচ্ছে যখন be verb একমাত্র auxiliary, then the be verb comes first. ওকে, এখানে যদি be verb এর সেকেন্ড পার্ট থাকে তাহলে এটা হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে ক্যান বি, বি ভার্বের দুটো পার্ট রয়েছে, একটা অক্সিলিয়ারি পার্ট এখানে চলে এসেছে, বি ভার্বটা এখানে রয়ে গেল, পিকচার্স অবজেক্ট এখানে বসলো। থার্ড ফর্ম নিয়ে কোনো চিন্তা নেই, সব সময় একই, বাই ইউ সেগুলো কিন্তু একই। সো ইন্টারোগেটিভ হলে আমাদের কিন্তু খুব বেশি মাথা ব্যথার কারণ নেই। আমাদের এটা আমরা শিখেছিলাম এভাবে যে আমরা এটাকে প্রথমে অ্যাফার্মেটিভ করে নিতে পারি, তার ভয়েস চেঞ্জ করে তাকে আবার কোশ্চেনে টার্ন করা। You may do that, but that should be done in your mental process.
ওটাকে মেন্টাল প্রসেসে রাখাই ভালো। আমার মনে হয় যে আমরা যদি আগে টেন্স, if we can identify the tense of the active voice sentences, and then you have to decide about the be verbs, এবং সেটাকে আমি কোয়েশ্চেন করতে গেলে কোথায় পুট করব। ভেরি সিম্পল। আমাকে ওই দুটো স্টেপ না করলে, আমি যে ডিড ইউ হেল্প, দ্যাট ইজ ইউ হেল্পড হিম, হি ওয়াজ হেল্পড বাই ইউ, ওয়াজটাকে সামনে আনো, তাহলে কোয়েশ্চেন এভাবে করা যেতে পারে। সেটা মেন্টাল প্রসেসে রাখতে পারো। প্রথম অবস্থায় ইউ মে do all the stages, but I think if you know the tense of the active voices, then you have to decide the be verb forms, and then the placement, the interrogative structure, placement of auxiliary verb or be verb কোথায় হবে, that will suffice. তাহলে কিন্তু we will be able to passivize interrogative sentences. আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে এটা কিন্তু ভাইস ভার্সা, মানে আমরা যদি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করি, কখনো কখনো আমাকে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভও করতে হতে পারে। সো আমাকে পাশাপাশি উল্টো প্রসেসটা মনে করতে হবে যে আমি এখানে কি কি চেঞ্জ এনেছি, তাহলে ঠিক সেই চেঞ্জগুলোকে যদি আমি ডিলিট করে দিই, তাহলে কিন্তু আমি অ্যাক্টিভেও আসতে পারবো। সেটা আমরা পরবর্তীতে করব। তাহলে ইন্টারোগেটিভ স্ট্রাকচার, আই হোপ যে তোমাদের কোনো সমস্যা থাকার কথা নয়। এর আগে আমরা নেগেটিভ স্ট্রাকচার করলাম। আর একটা জিনিস করলে এই যে কাজটা আমার মনে হয় হয়ে যাবে। আর একটা বিষয় আছে কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে, যদি আমাদের কখনো কখনো ধরো হু রোট গীতাঞ্জলি, তো হু ইজ দ্য সাবজেক্ট, তাহলে ওখানে কিন্তু আমি আর ওই হুর পরেই রোট আছে, এখানে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেই। হু ভেবে না, ওখানে রবীন্দ্রনাথ। তাহলে হু সাবজেক্টের কিন্তু অবজেক্ট ফর্ম আছে হুম। তাহলে হু রোট গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলি ইজ দ্য অবজেক্ট, কামস ফার্স্ট। তাহলে গীতাঞ্জলি ওয়াজ রিটেন বাই হুম, হি থাকলে হিম, হু থাকলে হুম। তাহলে গীতাঞ্জলি ওয়াজ রিটেন বাই হুম, এখানে WH ওয়ার্ড হুম সামনে চলে এলো, তারও আগে ওয়াজটা চলে এলো। তাহলে হুম ওয়াজ গীতাঞ্জলি রিটেন বাই, এখন এই বাইটাকেও আমরা হুমের সঙ্গে সামনে নিয়ে আসি, শেষে প্রিপোজিশন দিয়ে শেষ না করে আমরা বাই হুম ওয়াজ গীতাঞ্জলি রিটেন। তাহলে হু দিয়ে থাকলে কিন্তু এটা একটু মাথায় রাখতে হবে। আবার হুম ডিড ইউ হেল্প, এই হুমটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অবজেক্ট হিমের মতো। ইউ হেল্পড হুম, ইট ইজ লাইক দিস, সো ওটাই কিন্তু অবজেক্ট। তো ওটাই আবার সামনে আসার কথা, তো অলরেডি ও সামনে আছে। তাহলে আমার যেটা ডিড, যখনই আমি ওটাকে পেয়ে গেলাম যেটা সিম্পল পাস্ট, তাহলে আমার বি ভার্বটা ওয়াজ হবে। তাহলে হুম ডিড ইউ হেল্প, দ্যাট ইজ অবজেক্ট যদি হুম হয়, সেটার সাবজেক্ট ফর্ম কি হু। হু ওয়াজ হেল্পড বাই ইউ, ইউ হেল্পড হুম, যদি কোয়েশ্চেন না থাকতো এরকম হতো ইউ হেল্পড হুম। সো হুমটা সাবজেক্ট হিসেবে সামনে এলো, হু ওয়াজ হেল্পড বাই ইউ। সো দিস ইজ নট ভেরি ডিফিকাল্ট। We have come to the last part of the discussion about voice. এখানে আমরা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স মানে আমরা জানি যে অর্ডার, রিকোয়েস্ট, কমান্ড, অ্যাডভাইস এগুলো যেখানে থাকে, অ্যান্ড সেগুলোতে আমাদের যে সাবজেক্ট দ্যাট ইজ হিডেন, এখানে নন সাবজেক্ট থাকে না। ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ক্লিন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, ভার্ব অবজেক্ট, ক্লিন দ্য ব্ল্যাকবোর্ড, হেল্প দ্য পুয়ার বয়, change the voice, read the first sentence, shut the door. Negative, do not help him, do not help the poor, etc. Now look at the passive voice. Very simple. Let object be V3. So this is the verb, this is the object. So let object হচ্ছে the board, then be verb হচ্ছে be. Be verbটা be কিন্তু, তাহলে let the poor boy be helped. Help the poor, let the poor boy be helped. Let the board be cleaned, third ফর্মটা লক্ষ্য করতে হবে। Let the voice, second object, the voice be changed, be verbটা be আছে দেখতে পাচ্ছি আমরা। Then let the first sentence be read, এটা মনে রাখবে, এটা read the first sentence but read, সেকেন্ড এবং থার্ড ফর্মে এটা কিন্তু প্রোনাউন্সিয়েশনে read, স্পেলিং একই। shut the door, let the door be shut, তাহলে let object be V3. Now নেগেটিভ যদি হয়, do not help him, let him not be helped, তাহলে আমরা কি করছি, let object not be V3. নাউন থাকলে আমরা সামনে not দিতে পারি, do not help the poor, let not the poor be helped,
আর প্রোনাউন হলে আমরা পরে দিতে পারি। লেট হিম নট বি হেল্পড, সেই নটের পজিশনটা আগে পরে হতে পারে। দিস ইজ ভেরি সিম্পল। আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকলে কোনো অসুবিধা নেই, বাট কখনো কখনো এমন হতে পারে অবজেক্ট থাকে না, এমন কিছু সেন্টেন্স আমাদের দিয়ে দেয়, অথবা একই জিনিস যে কনটেক্সট থেকে আমরা ওখানে যদি বুঝতে পারি, ধরো ওপেন দ্য ডোর আর ওপেন দ্য উইন্ডো, যদি এরকম হয় যে দ্য ম্যানেজার অর্ডারস হিজ পিয়ন টু ওপেন দ্য উইন্ডো, ওখানে আর অর্ডার সেন্স আছে, আমরা বুঝতে পারছি, তাহলে কি হবে? কখনো কখনো এরকম করে করা হয়, ইউ আর অর্ডার্ড, এইখানে প্যাসিভ আনা হয়, ইউ আর অর্ডার্ড টু ওপেন দ্য উইন্ডো। নাও আ ডক্টর অ্যাডভাইসেস আ পেশেন্ট ওপেন দ্য উইন্ডো, তাহলে ইউ আর অ্যাডভাইসড টু ওপেন দ্য উইন্ডো, এরকম ভাবে করা হয়। আর যদি প্লিজ থাকে, প্লিজ গিভ মি দ্য পেন, তাহলে ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু গিভ মি দ্য পেন। কিন্তু আমরা লেট দিয়েও করতে পারবো, লেট দ্য পেন বি গিভেন টু মি, লেট দ্য পেন বি গিভেন টু মি। তাহলে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে আমরা লেট দিয়ে করব, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স সাবজেক্ট নেই, ভার্ব দিয়ে শুরু হচ্ছে, ফুল স্টপ দিয়ে শেষ হয়, আমরা জানি। তো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকলে আমরা এই লেট, এই স্ট্রাকচারটা ফলো করব। লেট অবজেক্ট বি ভি3, আর লেট অবজেক্ট নট বি ভি3। নাউন হলে নটটা পরে বসাতে পারি, আর সরি আগে, আর প্রোনাউনের পরে বসাতে পারি। সো আই হোপ যে আমরা মোটামুটি, আরো নিশ্চয়ই কিছু কিছু আছে, বাট ফর ক্লাস 8 this much is enough. So if I get a chance, I will give you some home tasks in the next class. So please follow my classes minutely and try to make a table of the be verbs in all the passive, in all the tenses, passive voice in all the tenses, সেটা একটা করবে। এবং কতগুলো এক্সাম্পলস বিভিন্ন টেন্সে আমরা যদি অ্যাক্টিভ টু প্যাসিভ এটা করে রাখি, দ্যাট উইল হেল্প ইউ আ লট। তাহলে আমরা দেখলাম যে ভয়েস, অ্যাক্টিভ ভয়েস, প্যাসিভ ভয়েস। অ্যাক্টিভ ভয়েসে আমরা দ্য সাবজেক্ট ডাজ দ্য অ্যাকশন, এবং সাবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় সেন্টেন্স। প্যাসিভে অবজেক্ট দিয়ে শুরু হয় এবং ওখানে অ্যাকশন বা অবজেক্টের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, সাবজেক্ট ইজ লেস ইম্পর্টেন্ট অথবা অ্যাবসেন্টও থাকতে পারে। আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট অফ দ্য প্যাসিভ ভয়েস ইজ দ্য বি ভার্ব। আর একটা বলেছি প্যাসিভ ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, যেটা আমরা বি ভার্ব প্লাস থার্ড ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, যেটা আমাকে বলে দেয় কিন্তু যে একটা সেন্টেন্স প্যাসিভ। আর কিছু না থাকলেও আমরা বুঝতে পারি, যদি আমরা এই দুটো ধরতে পারি তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে এটা প্যাসিভ না অ্যাক্টিভ। আর আমরা বিভিন্ন টেন্সে করলাম, ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সেস করলাম, নেগেটিভ করলাম এবং ইম্পারেটিভ করলাম। সো this much for class 8. I will give you some tasks in my next class if possible. Okay, thank you.